press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया विषय के बारे में जानेंगे, यानी संबंध बोधक के बारे में जानेंगे। आपका जो 7वां पाठ है संबंध बोधक। क्या है संबंध बोधक? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने का बोध कराते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। और एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ संबंध बोधक किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? यानी एक संज्ञा और सर्वनाम को अन्य संज्ञा ಸರ್ವನಾಮ के साथ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಬೇರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ जोड़ने ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು कौन कौन से होते हैं वो? के लिए, के पीछे, के सिवाय, ये क्या होते हैं? वाक्य में संबंध जोड़ने वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से? के लिए, के पीछे, के पीछे, के सिवाय, के सिवाय, जैसे ही के अलावा, जैसे ही की तरफ, नहीं तो की ओर, की तरह, की तरह, जैसे ही की जगह आदि। और अनेक शब्द इसी प्रकार क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं। कौन कौन से? यानी संबंध बोधक का अर्थ होता है वे शब्द, ये वाक्य में दिए गए शब्द संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने का बोध कराते हैं। यानी वे शब्द यानी ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ। वे हैं के लिए, के पीछे, के सिवाय, के अलावा, की तरफ, की जगह, की तरह। के लिए ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ। के लिए ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ, ಅದು उसके लिए, उन्हें लिए ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ, उसके लिए। ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ। जैसे ही के पीछे, दीवार के पीछे, घर के पीछे, पेड़ के पीछे होता है। ಹಿಂದೆ, के पीछे ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ। ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕದದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಕದ ಅಂದರೆ ಡೋರ್, यानी दरवाज के पीछे, ಕದದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ, ಗೋಡೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಮರದ ಹಿಂದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಅದು। ಕೆ ಸಿವಾಯ್, ಸಿವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಿವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಸ್ಕೆ ಸಿವಾಯ್ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ। ಕೆ ಅಲವಾ ಅದು ಇಲ್ದೇನೆ। ಕಿ ತರಫ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ, ಕಿ ಓರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತರಫ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ತರಫ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ। ಉಸ್ಕಿ ತರಫ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ, ಅವನ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಪದಗಳು। ಜೈಸೆ ಹಿ ಕಿ ತರಹ, ಹಾಗೇನೆ, ಅದರ ಹಾಗೇನೆ, ಅವರ ಹಾಗೇನೆ, ಅವಳ ಹಾಗೇನೆ, ನನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ। ಕಿ ಜಗಹ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ। ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಹೇಳೋದಾದರೆ
ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಸ್ಥಾನನ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ, ಅವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತರಹನೇ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. नी की जगह ಹಾಗೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. अब हम देखेंगे संबंध बोधक यानी पाठ 7 संबंध बोधक ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ. अब हम देखेंगे यानी पाठ 7 संबंध बोधक. अहमद के लिए 10 रुपये दो. गिव 10 रुपीज़ फॉर अहमद. यहाँ आम राम के लिए है. दिस मैंगो इज फॉर रामा. महल के पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड द पैलेस. महल के पीछे सीता है. सीता इज बिहाइंड द पैलेस. दफ्तर में शंकर के सिवाय कोई नहीं है. एक्सेप्ट शंकर नो वन इज इन द ऑफिस. घर में पिताजी के सिवाय कोई नहीं है. एक्सेप्ट फादर नो वन एट होम. जैसे ही तुम्हारे अलावा किस किस को हिंदी मालूम है. तुम्हारे अलावा किस किस को हिंदी मालूम है. ए पार्ट यू हु नोज हिंदी. मेरे घर में मेरे अलावा सबको हिंदी मालूम है. अपार्ट मी एवरीबडी नोज हिंदी एट माई होम. सुरेश समुद्र की तरफ क्यों जा रहा है? वाई इज सुरेश गोइंग टूवर्ड्स द सी. मेरी ओर मत देखो. डोंट सी टूवर्ड्स मी. यहाँ श्रीनिवास की तरह गाता है. ही सिंग्स लाइक श्रीनिवास. रामाराव की जगह कौन काम करता है? हु वर्क्स इन द पैलेस हु वर्क्स इन द प्लेस ऑफ रामाराव. देखो यहाँ क्या हो रहा है, के लिए यानी पहले मैंने आपको यहाँ लिखी हूँ के लिए. अहमद के लिए 10 रुपये दो. किसके लिए? अहमद के लिए. यहाँ 10 रुपये दे रहे हैं किसको? अहमद को. वहाँ रुपये किसके लिए दे रहे हैं? अहमद के लिए. यहाँ देखो यानी अहमद के लिए 10 रुपये दो. दो तो आप जानते हो कोड़ी गिव होता ने कोडु अंत. किसके लिए देना है रुपये? अहमद के लिए. ಬಂತಲ್ವಲ್ಲಿ के लिए ಅಂದ್ರೇನು? ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ 10 रुपये ಕೊಡ್ತಿರೋದು? ಅಹಮದನಿಗೋಸ್ಕರ 10 रुपये ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. यहाँ तो संज्ञा होता है ना. 10 रुपये दो. अहमद के लिए 10 रुपये दो. किसके लिए 10 रुपये दे रहे हैं? अहमद के लिए. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. जैसे हम देखेंगे यहाँ आम राम के लिए है. यहाँ आम राम के लिए है. यहाँ आम राम के लिए है यानी आम किसके लिए है? राम के लिए. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂತು के लिए है ना. यहाँ ಈ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು यहाँ यानी सर्वनाम होता है ना. अहमद संज्ञा होता है. यहाँ सर्वनाम शब्द है. आप तो संज्ञा और सर्वनाम तो जानते हो. अहमद संज्ञा होती है, यहाँ सर्वनाम होती है. यहाँ आम राम के लिए है ना. यहाँ आम ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಮ್ ಯಾನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ
ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ. क्योंकि के लिए अंद्रेनु गोस्कर, यारिगोस्कर? रामनिगोस्कर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहाँ आम राम के लिए है। तो संबंध जोड़ने ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. आगे हम देखेंगे महल के पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड द पैलेस? महल यानी पैलेस, अरमने ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. पीछे यानी हिंदे, जिसका विलोम शब्द होता है आगे पीछे. आगे यानी मुंदे, पीछे यानी हिंदे. पीछे हिंदे. पीछे अंदर हिंदे. किसके पीछे? महल के पीछे कौन है? कौन यानी यारू. कौन? यारू. ಯಾರು ಯಾರು ಅರಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಅರಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? सीता के महल के पीछे सीता है. महल के पीछे कौन है? महल के पीछे सीता है. इल्लेनायितु महल के पीछे महल के पीछे कौन है ना? कौन है? के पीछे, किसके पीछे? महल के पीछे कौन है? महल के पीछे सीता है. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗಲೇ यानी अध्यापक जो समझाते हैं आपको, उस वक्त आप ध्यान से सुने तो आसानी से प्रश्नोत्तर लिख सकते हो. यहाँ देखो महल के पीछे कौन है. यहाँ तो प्रश्न होता है, इस प्रश्न के उत्तर होता है महल के पीछे सीता है. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? कौन है ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. महल के पीछे कौन है, इसका उत्तर होता है महल के पीछे सीता है. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ कौन ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು सीता ऐड ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಈಸಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು कष्ट अंतने अनिಸುತ್ತೆ. इसलिए हम क्या करना है? पढ़ते समय उसे कैसे पढ़ना है? ध्यान देकर, है ना? ध्यान देकर पढ़े तो सभी हमको आसानी होता है. ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. कौन ಅಂತ ಈ कौन इस शब्द को कर यहाँ क्या लिखते हो? सीता. सीता लिखे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलती है. महल के पीछे कौन है? महल के पीछे सीता है. आगे हम देखेंगे दफ्तर में शंकर के सिवाय कोई नहीं है. दफ्तर यानी ऑफिस में शंकर के सिवाय कोई नहीं है. कोई नहीं ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. कोई नहीं है ಯಾರು ಇಲ್ಲ. नहीं ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. नहीं ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ. कोई नहीं है ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? नहीं ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, कोई ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. कोई ಯಾರು ಇಲ್ಲ. कोई नहीं है ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? कोई ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು, नहीं ಇಲ್ಲ. कोई नहीं है ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. दफ्तर यानी ऑफिस. दफ्तर का अंग्रेजी में अर्थ होता है ऑफिस. दफ्तर में शंकर के सिवाय कोई नहीं है. सिवाय ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು? ಶಂಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. के सिवाय ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. किसके सिवाय यहाँ पर? शंकर के सिवाय. शंकर के सिवाय कोई नहीं है ಅಂದರೆ ಶಂಕರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ. आप भी
और एक समय ऑफिस में जाते तो क्या बोलते हो, यानी वहाँ यानी ಆಫೀಸ್ में ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಇದ್ರು ಮಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. तब हम क्या बोल सकते हैं, ऑफिस में सिर्फ एक ही मिस थे वहाँ कोई नहीं है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳೇ ಇವು. घर में पिताजी के सिवाय कोई नहीं है ना. जैसे ही घर में माता जी के सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, पापा ऑफिस को जाते हैं, हम तो स्कूल जाते हैं, तब घर में कौन बसते हैं, सिर्फ माँ रहती है ना. घर में माँ के बिना कोई नहीं है, यानी माँ के सिवाय कोई नहीं है. ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. जैसे ही घर में पिताजी के सिवाय कोई नहीं है. तभी मैंने आपको बताई ना, घर में पिताजी के सिवाय ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ, है ना. माता पिता, यहाँ तो लिंग बदली में हम देखते हैं माता पिता. घर, घर का और एक अर्थ होता है गृह, घर गृह. घर का और एक अर्थ होता है गृह. घर में हम देखते हैं, घर में पिताजी के सिवाय ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಿತಾಜಿ ಕೆ ಸಿವಾಯ್ कोई नहीं है. कोई नहीं ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. कोई नहीं है. कहाँ, घर में, है ना. घर में पिताजी के सिवा कोई नहीं है. समझ में आ रहा है ना बच्चों. आगे बढ़ेंगे हम. जैसे आगे हम देखते हैं के अलावा, की तरफ भी बोलते हैं, की ओर, दोनों एक ही शब्द हैं. की तरफ नहीं तो की ओर, की ओर ಅದರ ಹತ್ತಿರ, है ना. टेबल की तरफ, टेबल की ओर, समुद्र की ओर, घर की ओर, है ना. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇಡ್ ಕಿ ತರಫ್, ಮರದ ಹತ್ತಿರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. जैसे ही तुम्हारे अलावा किस किस को हिंदी मालूम है. किस किस को, यार यारिगे अल्वा. किस किसको, किस किसको ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ. किसने कहा, किससे कहा, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. जैसे ही किस ಅಂದರೆ ಯಾರು, किसको यारिगे. तुम्हारे अलावा किस किसको हिंदी मालूम है. तुम्हारे अलावा ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, है ना. के अलावा ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. किस किसको ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು. मेरे घर में मेरे अलावा सबको हिंदी मालूम है. मेरे घर में, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೇ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. मैंने आपको कारक बताते समय यानी कारक पाठ में मैंने आपको बताई थी. ಮೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ, घर में ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. या तो आप जानते हो मेरे घर में मेरे अलावा, मेरे घर में मेरे अलावा सबको हिंदी मालूम है. सबको ಎಲ್ರಿಗೂ मालूम, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು. मेरे घर में मेरे अलावा सबको हिंदी मालूम है. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮೇರೆ ಅಲಾವ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು. ಕೆ ಅಲಾವ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಏನಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೋಬೋದು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಮ್ಹಾರೆ
ಅಲಾವಾ ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಹಿಂದಿ ಮಾಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. जिसके लिए जो बालक बोल रहा है मेरे घर में मेरे अलावा सबको हिंदी मालूम है, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು, ಮಾಲೂಮ್ है ಗೊತ್ತು. सुरेश समुद्र की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾಕೆ. तरफ की तरफ ಸಮುದ್ರ ಕಿ ತರಫ್ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನಂತೀವಿ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ. ನದಿ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ನದಿ ಹತ್ರ, ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ समुद्र की तरफ क्यों जा रहा है, कौन, सुरेश. समुद्र की तरफ कौन जा रहे हैं, समुद्र की तरफ सुरेश जा रहा है. मेरी ओर मत देखो, मत यानी ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಮತ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇಡ. ಮೇರಿ ಓರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಮತ್ ದೇಕೋ, ಮತ್ ದೇಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೇರಿ ಓರ್ ಮತ್ ದೇಕೋ, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ. ಏನಾ, ಮೇರಿ ತರಫ್ ದೇಕೋ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೇರಿ ತರಫ್ ದೇಕೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಮೇರಿ ತರಫ್ ಮತ್ ದೇಕೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ದೇಕೋ ಯಾನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ, ಮತ್ ದೇಕೋ ನೋಡಬೇಡಿ. ಕಿಸ್ಕಿ ತರಫ್, ಮೇರಿ ತರಫ್ ಏನಾ, ಮೇರಿ ತರಫ್ ಮತ್ ದೇಕೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. जैसे ही यहाँ श्रीनिवास की तरह गाता है, यहाँ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ की तरह गाता है. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಯಾರ ಥರ ಆಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಥರನೇ ಆಡ್ತಾನೆ. है ना, यहाँ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ की तरह लगता है. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, यहाँ देखने के लिए उसकी तरह ही हैं, यहाँ देखने के लिए जीवन की तरह ही हैं. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಜೀವನ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತೀರಿ, ಮಿಸ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಆಡೋದು, ಅವ್ರ ಥರನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ किसकी तरह यानी अध्यापक जो करते हैं उसकी तरह ही बात करते हैं, उसकी तरह ही घर में खेलते हैं. ನೀವು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಬರೆಯೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ನಡೆಯೋದು. ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೀ ತರಹ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರ ತರಹನೇ ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಒಂದು ತರಹನೇ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಗಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸರು ಗಾಯಕರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇವ್ರು ಸೇಮು ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಥರನೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಥರನೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು यानी और अनेक लोगों के बात सुनते तो हम क्या करते हैं, यहाँ आवाज़ किसकी तरह है, मैं यहाँ आवाज़ कहीं सुनी हूँ, यहाँ आवाज़ मुझे उनकी तरह ही लग रही है. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ವಾಯ್ಸು ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ನಾ. ಕೀ ತರಹ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದರ ತರಹನೇ, ತರಹ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಿ ತರಹ ಗಾತಾ ಹೈ,
यानी ಇವನು ಸೇಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಥರನೇ ಆಡ್ತಾನೆ. सुम यानी सॉरी तुम देखने को बहुत सुंदर लग रही हो, यानी रानी की तरह दिख रही हो. आज तुम देखने के लिए रानी की तरह दिख रही हो. ನೀನು ಸೇಮ್ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ರಾಣಿ ತರಹನೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್. आगे देखेंगे रामा राव की जगह कौन काम करता है. रामा राव की जगह कौन काम करता है. ಅಂದರೆ ರಾಮಾರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಿ ಜಗಹ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ. ಕಿ ಜಗಹ ಅಂತ ಜಗಹ ಯಾನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಜಗಹ ಸ್ಥಾನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಯಾರು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. हम तो देखते हैं माँ के बिना हमको कोई नहीं है. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ತರಹ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ, ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಯಾರು ಕೂಡ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಳು. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. है की जगह. उदाहरण के लिए हम देखते हैं आज मैंने पाठशाल को नहीं आ रही हूँ. मेरी स्थान यानी मेरी जो पीरियड है कौन लेते हैं, दूसरे लोग लेते हैं. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಆ ಸ್ಥಾನನ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ವ, ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಿ ಜಗಹ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. यहाँ हम देखते हैं किसकी जगह, रामाराव की जगह कौन काम करता है. ರಾಮಾರಾವ್ ಕಿ ಜಗಹ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಓ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಿ ಜಗಹ ಯಾನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿ ಜಗಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಿ ಜಗಹ ಕೌನ್ ಆ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮತ್ತೆ ಯಾರೀಗ ವಹಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿ ರಾಮಾರಾವ್ ಕಿ ಜಗಹ ಕೌನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಕಾಮ್ ಯಾನಿ ಕೆಲಸ, ಕಾಮ್ ಕೆಲಸ. की जगह किसकी जगह, ರಾಮಾರಾವ್ ಕಿ ಜಗಹ ಕೌನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ. ಕೌನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೌನ್ ಯಾರು. ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. किसकी जगह, रामाराव की जगह. समझे ना बच्चों. के लिए, की तरफों, की वोरों यानी जैसे ही के पीछे, के सिवाय, के अलावा, जैसे ही की तरह, की जगह. यहाँ तो आप यानी इन सारी शब्दों को हम हर दिन तो क्या करते हैं उपयोग करते हैं इन सारी शब्दों को. उसके लिए, दीपक के लिए है ना, दीपक के लिए, जीविका के लिए, जैसे ही मेघना के लिए हम क्या करते हैं अनेक उदाहरण दे सकते हैं है ना. ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ तगोಬೋದು. अहमद के लिए 10 रुपये दो. यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं. दीन दलित लोगों को हम क्या करना है यानी उनके लिए हम सहायता करना है ना. दीन दलित लोगों के लिए हम सहायता करना चाहिए. समझ में आ रहा है ना बच्चों. यानी संबंध
बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक शब्द कौन है, उनसे हम क्या करते हैं, वहाँ किसके लिए सहायक होते हैं, यहाँ सब आप जान लिए हो। अच्छा बच्चों, संबंध बोधक के बारे में आज मैंने आपको बताई हूँ, यहाँ भी आप जानकारी लिए हो और इतनी समय मेरी पाठ को बहुत ध्यान से सुने हो बच्चों, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। धन्यवाद।